सुन पै सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सुन पै सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज की जय। जो बोले सुन पै कौम दे अमर शहीद संत रामानंद महाराज की जय। गुरु रूपी साध संगत जीओ, 25 मई ਨੂੰ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਡੇਰਾ 108 ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ महाराज जी गद्दी मशीन धन धन डेरा 108 संत सरवणदास महाराज जी सचखंड बल्ला उन्होंने सरपरस्ती हेठ ये मनाए जा रहे हैं। संगत लगातार एक हफ्ते तो डेरे विखे पहुँच रही ने ते रस्ते दे विच संगतां दा बहुत ही निघा स्वागत किया जा रहा है। पाठां दे जो जपा जाप ने वो भी लगातार लड़ी सहित जारी ने। हुण आपां संत महाराज जी संत रामानंद महाराज जी के जीवन बारे कुछ गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करन दी कोशिश करांगे। संत महाराज जी संत रामानंद महाराज जी का जन्म जलंधर पठानकोट रोड तो एक पिंड आता है किशनगढ़, जो कि लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है जलंधर तो। उसके नज़दीक 2 किलोमीटर दूरी पर पिंड है अलावलपुर। अलावलपुर का एक कस्बा है, अलावलपुर का एक महल्ला है रामदासपुर। महाराज जी का रामदासपुर विखे जन्म होया 2 फरवरी 1952 पिता श्रीमान महंगा राम जी अते माता बीबी जीत कौर दे गृह विखे होया। साध संगत जीओ, संत रामानंद महाराज जी बचपन विच बीमार हो गए ते इन्हां दे पिता जी श्रीमान महंगा राम जी महाराज जी नूं लैके बालक अवस्था विच संत महाराज जी संत सरवणदास महाराज जी दे चरनां विच आ बराजे। तो महाराज जी के कोल फरियाद की कि महाराज जी ये बच्चा बड़ा बीमार है, कोई दुआ दारू कोई अरदास करो। तो संत महाराज जी संत सरवणदास महाराज जी ने कहा कि महंगा राम बालक बिल्कुल ठीक है, इसनों कुछ नहीं होया, इसनों तुसी घर लै जाओ, ये ठीक है। तो श्रीमान महंगा राम जी रोन लग पे ते नाल महाराज जी के अगे रोंदे रोंदे आखण लगे कि महाराज जी बच्चा तो घड़ी घंटे का मेहमान है, तो आप जी कह रहे हो ठीक है। तो महाराज जी ने संत सरवणदास महाराज जी ने आख्या कि महंगा राम जी ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, अपने मन में कोई भी वहम ना रखो, कोई शंका ना करो, चिंता ना करो। इस बच्चे ने सतगुरु रविदास महाराज जी की ते सतगुरु रविदास महाराज दियां लाडलियां संगतां दी बहुत सेवा करनी है ते ये लगातार संगतां दी सेवा करनगे, कीर्तन दे नाल निहाल करनगे। ये बड़े तेजस्वी ने, बड़ा मान मर्यादा वाला बालक है, इसलिए तुसी घबराओ ना, तुसी अपने घर लैके जाओ। हाँ, जिथे तुसी कह रहे हो कि घड़ी घंटे का मेहमान है, इस तरह इस बालक ने नहीं जाना। जिदन इस बालक ने दुनिया तो जाना है, सारे पासे हाहाकार मच जाएगी, कोहराम मच जाएगा, धरती आसमान एक दूजे तो उल्ट हो जाएंगे ते सारी दुनिया नूं हत्थां पैरां दी पै जाएगी। ये
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਉਹ 24 ਮਈ ਜਦੋਂ 2009 ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗ ਫੂਕ ਸਾੜ ਫੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਤੇ ਤੋੜ ਭੱਜ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਏ। ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BA ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਆਪ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਟੀਮ ਵੱਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਟੀਮ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾੜਿਆਂ ਵੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲੜ ਲੈਂਦਾ, ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਦੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ BA ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਆਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਾਕ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਤ ਸਾਹੀ, ਸੋ ਦੋਮ ਨਾ ਸੋਮ ਇੱਕ ਸੁਆਹੀ। ਬਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਬਲ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਣਦੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ, ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਆ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ, ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਐਜ਼ ਏ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਅੱਕਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਉਹ ਥੱਕਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਕਿ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 10-10 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, 5-5 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਭਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰਤੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ, ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ, ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਦੋਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੇ ਅੰਤੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਾ ਦੋਜਕ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਭਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਪਜਿਓ ਗਿਆਨ ਹੁਆ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਜੋ ਕਰੈ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਜ ਬਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਰਵਿਦਾਸ ਹਮਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮਿਲਿਓ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ, ਜੈਸੇ ਮਤਲਬ ਮੁਖੀਰਾ, ਵੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਪੂਰਨ ਨਾਥ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ KR ਨਰੈਣਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੇਟ ਹੈ ਲੰਕਾ ਚੜਾਹਾ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਨੀय KR ਨਰੈਣਨ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਸੰਤ ਸਰਵਨਦਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਕਠਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਿਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹਦੀਆਬਾਦ ਸੰਤ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੋ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਹਦੀਆਬਾਦ ਵਿਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥੀ ਬੱਠਲ ਚੱਕ ਕੇ, ਇੱਟਾਂ ਢੋ ਕੇ, ਬਜਰੀ ਢੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਠਲ ਚੱਕਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। CBSE ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਮਸਤ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਉਸਾਰਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਧਨੀ ਸੀਗੇ, ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਦਰ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਰਨਦਾਸ ਜੀ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਗੇ ਵੱਲ ਜਗਰਾਮ ਵੱਲ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਰਨਦਾਸ ਜੀ ਬੰਗੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਨਦਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸੰਤ ਸਰਵਨਦਾਸ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਉਸਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਰਸਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਗਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਮੁਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਿਰਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਿਆ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਨਾ ਵਿਖੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਨਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ रविदास जन्म स्थान श्री गोवर्धनपुर, महाराज जी ने आप वाराणसी विखे जो कि बैक साइड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उत्थे महाराज जी ने आप दिलचस्पी लैके उस मंदिर की उसारी उस वधिया बनाउण दे लई सुंदर बनाउण लई ते उहदे उत्ते सोने दे कलश जिहड़े ने वो चढ़ाउण दे लई महाराज जी ने बहुत वड्डा योगदान पाया। इस दे नाल नाल संत रामानंद महाराज जी ने एक संगतां नूं आह्वान किया कि चलो बनारस साध संगत जी एक इतिहास रचाउणा है, गुरु रविदास के मंदिर नूं सोने विच मढ़ाउणा है। तां जदों महाराज जी ने ये रचना जिहड़ी है वो संगतां दे सामने पेश की तां संगतां ने अपणियां मुंदरियां अपनियां वालियां अपने गहने महाराज जी दे अगे स्टेज दे उत्ते जिहड़े आ वो ला के समर्पित कर दिते। ते उस वेले दीयां अखबारां ने लिखिया कि मींह पैंदे देखे ने, बर्फ पैंदी देखी है, औला बरीती गड़े पैंदे देखे ने, परंतु वाराणसी विखे जिहड़ा है वो सोने दी बरखा हुई, सोने दा मींह पिया। ते उस वेले दीयां अखबारां ने लिखिया जदों सारियां संगतां ने एक मन चित होके अपना जो सोना सीगा वो महाराज जी के चरणों में निछावर कर दिता। इस तरह तरीके दे नाल संत रामानंद महाराज जी ने विदेशों में भी जिहड़ा है वो गुरु घर उसारे। उत्थे जब महाराज जी होर भी अनेक संत महापुरुष जा करके संगतां नूं नाम बाणी नाल जोड़ते रहे। महाराज जी ने इंग्लैंड, इटली, पुर्तगाल, ग्रीस, आस्ट्रेलिया, यूरोप के बहुत सारे देश जिथे महाराज जी गए उत्थे संगतां नूं ये प्रेरित किया कि गुरु घर बनाओ ताकि गुरु रविदास महाराज का प्रचार जिहड़ा है वो सारियां संगतां नूं जाना चाहिए है। हुण ते कुवैत विच भी दुबई विच भी जिहड़ा है वो गुरु रविदास महाराज के मंदिर जिहड़े आ वो सारे गए ने। ये सारा कुछ संत रामानंद महाराज जी की प्रेरणा है। महाराज जी विद्वानां की बड़ी कदर करते थे। महाराज जी ने संत महाराज जी संत निरंजन दास महाराज जी की अगवाई के विद्वानां नूं बुला करके उन्होंने गोल्ड मैडलों के नाल सन्मानित किया। ते महाराज जी ने अनेकां विद्वान जिहड़े ने वो डेरे विखे आए ते उन्होंने बहुत वधिया वधिया किताबां जिहड़ियां ने वो संगतां नूं लिख के दित्तियां तां उन्हां तो संगतां जिहड़ियां ने वो लाहा प्राप्त करदियां। ते महाराज जी विद्वान बहुत सीगे जिस करके महाराज जी दे कोल बहुत घट लोग जाते सीगे। केवल ते केवल जिहड़े विद्वान लोग सी पढ़े लिखे सी उही महाराज जी दे कोल जाण दा हिम्मत रखते सीगे। ते महाराज जी दा तप तेज उन्हां दे मुखड़े दा नूर वो कोई विरला प्राणी ही जिहड़ा आ वो झल सकदा सीगा। महाराज दी तीखण बुद्धि, महाराज जी दिने संगतां विच रात नूं महाराज जी अफसरां कोल जाना भी साडा आ काम है, गुरु रविदास महाराज के मंदिर लई आ काम है। रातों रात महाराज जी जिहड़े ने वो लगातार महाराज जी जा करके गुरु रविदास महाराज के मंदिरां लई उन्हां दे दरबारां लई लगातार जिहड़ियां अड़चनां आउंदियां सी समस्यावां आउंदियां सी उन्हां नूं दूर करके ही वापस आउंदे सन। तो संत रामानंद महाराज जी का संगतां नाल बड़ा प्यार सीगा। महाराज जी के कीर्तन नूं संगतां जिहड़ियां ओह बहुत भली भांति एकाग्र होकर सरवण करदियां सन। महाराज जी जिवें जिवें कीर्तन करते सन उस तरह उन्होंने आवाज़ होर मधुर हुंदी जाती सी ते संगतां नूं पता ही नहीं सी लगदा कि कितना समा हो गया
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਲੋਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਇਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 1000 ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ, ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜਨ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸੰਖ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰਤੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ। ਤਾਂ ਜਦ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨ ਤੁਮ ਸਰ ਆਪ ਪਤੀ ਆਖਿਆ ਕੀਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਫਲੋਰੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੂੜ ਰਹੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ
ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਟਲੀ, ਗ੍ਰੀਸ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 23 ਮਈ ਨੂੰ, 24 ਮਈ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸੰਤ ਸੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਐ ਅੱਲਾ, ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਐ ਗੋਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੋਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਨਾਦਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੰਨੇ ਦਇਆ ਦੇ ਉਹ ਪੁੰਜ ਸੀਗੇ, ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੋਇਆ। ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2010 ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿਖੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਚਦੇ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਕਾਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਿਓਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਭੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਨਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਣ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰਾਹ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀਏ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਏਕਤਾ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰੋਆ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਕੌਮ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ।